خواتین کی جو نماز ہے وہ مردوں سے ظاہری کیفیت کے لحاظ سے مختلف ہے، اس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ اس پر میں دلائل سے کئی بار ریکارڈنگ بھی کروا چکا ہوں۔ یہ اب شروع کیا ہے، فتاوی بعض علماء نے دیے ہیں کہ خواتین ایسے ہی نماز پڑھیں گی جیسے مرد نماز پڑھتے ہیں، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں یہ صرف نماز کے بارے میں نہیں ہے، حدیث میں بھی آتا ہے خذوا عنی مناسککم، حج ایسے کرو جیسے میں کرتا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود پوری امت کا اجماع ہے کہ خواتین حج میں رمل نہیں کریں گی، جو سینہ اکڑ کے طواف کیا جاتا ہے۔ حالانکہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ خواتین رمل کریں یا نہ کریں، کہیں بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ اس کا تعلق پردے سے ہے، عورت کی حیا سے ہے، تو پوری امت کا اجماع ہے کہ خواتین رمل نہیں کریں گی۔ صفا اور مروہ کی سعی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صفا اور مروہ کی سعی دوڑ کر کی ہے، کہیں بھی نہیں ہے حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو دوڑنے سے منع کیا ہو۔ لیکن ہم اس کے باوجود تمام امت کے علماء، جس میں ہمارے اہل حدیث علماء بھی شامل ہیں، وہ سب عورت کو صفا اور مروہ میں دوڑنے سے منع کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں کوئی بھی قول موجود نہیں ہے، لیکن پوری امت نے اجماع کیوں کیا کہ بھئی عورت کا تعلق حیا سے ہے اور عبادت میں حیا کا عنصر جھلکنا چاہیے۔ اسی وجہ سے پوری امت آج تک اس پر اتفاق رہا ہے کہ عورت دوڑے گی نہیں۔ اسی طرح لبیک آہستہ کہنا، تو حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لبیک زور سے کہا ہے، لیکن اور عورت کو کہیں بھی نہیں ہے حدیث میں کہ نبی نے زور سے لبیک کہنے سے منع کیا ہو، مگر پوری امت کا اجماع ہے کہ عورت آہستہ لبیک کہے گی، کیونکہ حج ایک عبادت ہے اور عبادت میں عورت کی حیا کا عنصر جھلکنا چاہیے۔ تو اسی بیسس پر امت کا اس پر بھی اجماع رہا ہے کہ اگرچہ حدیث میں صراحتاً نہیں ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے، لیکن پوری امت کا اجماع رہا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی، مردوں کی طرح چوڑی ہو کے کشادہ ہو کے نماز نہیں پڑھے گی جیسے مرد سجدہ کرتے ہیں یا مرد رکوع کرتے ہیں۔ اس میں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل تو امام بخاری کے استاذ ہیں، حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ عورت نماز میں تکبیر تحریمہ والا رفع الیدین ہی نہیں کرے گی تاکہ ہاتھ اٹھانا ہی نہ پڑے اس کو۔ تو اور امام شافعی سے بھی یہی منقول ہے کہ سمٹ کے نماز پڑھے گی۔ تو چاروں ائمہ سے منقول ہے، تابعین، تبع تابعین، اور آج تک امت کا اس پر اجماع چلا آ رہا ہے۔ تو اب اگر کوئی اس میں حدیث کا مطالبہ ہم سے کرتا ہے کہ حدیث میں دکھاؤ کہ کہاں لکھا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی، تو اس سے فوراً آپ مطالبہ کریں کہ حدیث میں یہ کہاں لکھا ہے کہ عورت آہستہ لبیک کہے گی، عورت صفا اور مروہ کی سعی جو ہے وہ دوڑے گی نہیں اس میں بلکہ چل کے کرے گی، اور عورت رمل نہیں کرے گی، سینہ کھڑا کے پہلے 3 چکر نہیں لگائے گی طواف کے۔ تو جیسے وہاں حدیث نہیں ہے امت کا اجماع ہے، تو ایسے یہاں بھی حدیث نہیں ہے امت کا اجماع ہے۔ یعنی حدیث سے میری مراد قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں صحابہ تابعین کے آثار ہیں، وہ جو ہے وہ تو موجود ہیں ہمارے پاس۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صرف اسلاف میں صرف ایک خاتون کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ مردوں کی طرح نماز پڑھا کرتی تھیں۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری نے اسلاف کے جس دور کا تذکرہ کیا اس میں مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق مشہور تھا، تبھی تو امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ فلاں خاتون مردوں کی طرح پڑھ رہی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اسلاف کے دور میں مردوں کی طرح نماز الگ تھی، عورتوں کی طرح الگ تھی۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان عورت کے علاوہ جتنی عورتیں تھیں اسلاف میں، صحابہ اور تابعیہ، وہ ساری عورتوں کی طرح نماز پڑھ رہی تھیں۔ تو اس لیے امام بخاری نے صرف ایک خاتون کا تذکرہ کیا ہے، تو باقی تمام ان کے اپوزٹ چل رہی تھی اور وہ عورتوں کی طرح سمٹ کے نماز پڑھ رہی تھی۔ یہ وہ دلائل ہیں جن کا انتہائی احترام کے ساتھ اہل حدیث علماء کے انتہائی احترام کے ساتھ یہ وہ دلائل ہیں جن کا ہمیں اس جواب نہیں ملتا۔ تو اس لیے یہ پوری امت کا اجماع ہے کہ خواتین جو ہے وہ سمٹ کے نماز پڑھیں گی۔ بعض حضرات تو اس میں تشدد برتتے ہیں اور حنفیہ کو بہت لتاڑتے ہیں کہ انہوں نے حدیث کی مخالفت کی اور عورت کو حکم دیا ہے کہ وہ سمٹ کے نماز پڑھے، حدیث کی مخالفت کی ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ یہی حضرات امام احمد بن حنبل پہ کیوں اعتراض نہیں کرتے، یہ حضرات امام شافعی پہ کیوں اعتراض نہیں کرتے؟ امام احمد بن حنبل اور امام شافعی تو یہ حدیث اپنی مسند میں لے کر آئے ہیں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، اس کے باوجود اس کے خلاف فتویٰ دے رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے زمانے میں دیکھا ہے، پوری امت کو ایک تواتر سے ایک عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ جو اہل حدیث حضرات ہندوستان میں 150 سال پرانے جو فتاوی ہمیں ملتے ہیں اس میں اہل حدیث کی کتابوں میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں گی۔ تو یہ اس دور میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا فتویٰ ہے جو چل پڑا۔ غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، لیکن ہمیں امت کے جو اجماعی مسائل ہیں ان میں انحراف نہیں کرنا چاہیے۔ اور خود حدیث سے بھی ثابت ہے کہ پردے کے معاملے میں عورت کا حکم مرد سے مختلف ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت کی گھر کی نماز مسجد کی نماز سے بہتر ہے۔ کیوں؟ گھر میں پردہ زیادہ ہے۔
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि औरत के अंदर घर के कमरे की नमाज सहन की नमाज से बेहतर है। हालांकि वहां कोई देखने वाला नहीं है, कोई नामहरम थोड़ी है, औरत का अपना घर है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाज़ उलमा ये कहते हैं कि भाई अगर अकेले में औरत नमाज पढ़ रही है तो फिर भी उसको सिमट के नमाज पढ़ने का हुक्म क्यों दिया जाता है, हालांकि वहां तो देखने वाला कोई नहीं है। तो हम यही बात कहते हैं कि औरत के घर में कोई नामहरम नहीं है, फिर भी हदीस में आता है कि सहन से कमरे में नमाज पढ़ना उसके लिए ज्यादा बेहतर है। तो इससे साफ पता चलता है कि औरत की नमाज में हया का उनसर झलकना चाहिए और ये जाहिर होना चाहिए कि ये औरत है। हदीस में यह भी आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत-तस्बीहु लिर्रिजाल व तस्फीक़ु लिन्निसा। इमाम से अगर नमाज में गलती हो जाए तो मर्द अल्लाहु अकबर या मर्द सुबहान अल्लाह कह के गलती पे तंबीह करेगा, लेकिन औरत को आवाज निकालने की इजाजत नहीं है। हालांकि नॉर्मली औरत की आवाज का पर्दा नहीं है, वो जरूरत के वक्त बोल सकती है, लेकिन नमाज में उसको बोलने पर भी पाबंदी लगा दी कि वो दाएं हाथ बाएं हाथ की हथेली पर रखकर ऐसे ताली मारेगी जिससे इमाम को पता चलेगा कि वो गलती कर रहा है। तो पता चला नमाज के बाहर के हकाम अलग है, नमाज के अंदर के हकाम अलग हैं। इसी तरह और भी हमें इस बारे में रिवायात मिलती हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने जब औरतों की इमामत की तो बिल्कुल सफ के बीच में खड़े होकर नमाज पढ़ाई है। हालांकि इमाम तो आगे खड़ा होता है, औरत की इमाम जो है ना वो तो आगे खड़ा होता है, लेकिन हजरत आयशा बीच में खड़ी हुई हैं ताकि इमाम जो है वो जाहिर ना हो। तो यहां देखें किस कदर हया का ख्याल रखा है कि नमाज में औरत का औरतपन झलकना चाहिए। इसी तरह हम देखते हैं कि नमाज में औरत मर्दों की इमामत नहीं कर सकती, आगे नहीं खड़ी हो सकती। बेटा माँ को नमाज पढ़ा सकता है, माँ बेटे को नमाज नहीं पढ़ा सकती, हालांकि माँ का दर्जा तो बेटे से ज्यादा है। इसके बावजूद माँ जो है वो नमाज में पीछे खड़ी होगी, बेटा आगे खड़े होगा। तो इसमें अल्लाह ताला ने जो है ना एक नमाज में मर्द और औरत में एक बड़ा फर्क रखा है कि उनका फर्क, ये फर्क नमाज के अंदर झलकना चाहिए। तो ये वो तमाम अहादीस हैं और रिवायात है जिनसे फुक़हा ने, तमाम फुक़हा ने इस्तेदलाल किया है कि भाई इससे साफ पता चलता है कि औरत और मर्द की नमाज की जो ज़ाहिरी कैफियत है उसमें बहुत ज्यादा फर्क है, वो फर्क झलकना चाहिए नमाज के अंदर। और ये तवातुर से इजमाई मसला चला आ रहा है। तो अब लोग हदीस का मुतालबा करते हैं, तो जो मुतालबा करें आप उनसे मुतालबा कर लें कि सफ़ा और मरवा में जो है औरत दौड़ेगी नहीं, हदीस दिखाओ कहाँ है। तो उम्मत के इजमाई मसाइल इस तरह से तोड़ मोड़ कर हदीस का लेवल लगा के अगर हमने तब्दील करना शुरू कर दिए तो हमारे तो दीन का बेड़ा गर्क हो जाएगा बिल्कुल। तो इसलिए उन्हीं फुक़हा पर एतमाद करना चाहिए जो हमसे पहले मुहक्किक गुजर चुके हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, फरमाया मन काना मिनकुम मुस्तन्नन फल यस्तन्ना बिमन कद मात फइन्नल हय्य ला युअम्मनु अलैहिल फितना। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो तुम में इक्तदा करना चाहता है तो आज के दौर के जो यूट्यूबर्स हैं और आज के दौर के जो मुहक्किकीन हैं उनकी इत्तिबा ना करे, बल्कि जो दुनिया से जा चुके हैं उनको फॉलो करें, क्योंकि हाई पर फितने का अंदेशा ज्यादा है। जो जिंदा लोग हैं उनके बारे में डर है कि ये दुनिया परस्ती में या अपनी दुकान चमकाने के लिए लेबल ये लगा रहे हैं कि हम दूसरों की दुकानें बंद कर रहे हैं, मगर इनका मकसद ऐसा ना हो कि अपनी दुकान चलाना चाह रहे हो। तो इसका भी ये जिंदा लोगों पे ये अंदेशा ज्यादा है। पुराने लोगों की जो तहकीकात हैं वो तहकीकात लिल्लाहियत की बेस पर होती थी, आज नफ्स परस्ती का दौर है। तो इसलिए मैं फिर भी उन अहले हदीस उलमा पर हरगिज तंज नहीं कर रहा कि जो और कहते हैं कि औरतें जो है मर्दों की तरह नमाज पढ़ेंगी, मैं उनकी नीयत पे शुबा नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बाज लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनका मकसद अपनी दुकान चलाना हो और वो कुरान और सुन्नत का लेबल लगा रहे हो। बाकी सब ऐसे नहीं होते। बाज लोग की तहकीक होती है, वो समझते हैं कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में यही बरहक है। तो हम ये समझते हैं कि जिनकी ये तहकीक है और वो अल्लाह के खौफ से और अल्लाह के सामने जवाबदेही यानी उनके सामने है, उसके बावजूद उन्होंने ये फतवा दिया, तो फिर हम समझते हैं उनसे ये इज्तिहादी गलती हुई है और इज्तिहादी गलती पर भी अल्लाह ताला ने अजर रखा है। लेकिन हम आवाम को यही कहते हैं कि जो मुज्तहिदीन पहले गुजर चुके हैं, अबू हनीफा, मालिक, शाफी और अहमद इब्न हंबल, जिनको पूरी उम्मत मुहक्किक मानती है, उनकी रिसर्च को आप फॉलो करें, ये आपके लिए ज्यादा बेहतर है। हाँ, तो अब जो बात ये कि असल तो ये कि औरत सिमट के नमाज पढ़ेगी। अब सिमटने की कैफियत क्या होंगी, इनमें फुक़हा का इख्तलाफ है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाज लोग कहते हैं कि ये कौन सी हदीस में लिखा है कि औरत सीने पे हाथ बांधेगी, ये कौन सी हदीस में आता है कि औरत सजदे में दाएं तरफ पांव निकाल के बैठेगी, ये कौन सी हदीस में आता है कि तशहुद में औरत दाएं तरफ पांव निकालेगी या बाएं तरफ पांव निकालेगी, ये कौन सी हदीस में आता है कि औरत रफुल यदैन में कंधों तक हाथ उठाएगी और मर्द जो है ना वो कानों तक हाथ उठाएंगे। तो भाई अब हर चीज पे अलग से हदीस का मुतालबा करना ये गलत है। इसलिए कि जब सिमटना साबित हो गया उम्मत से और इजमा का हुज्जत होना वो हदीस ही से साबित है
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے کہ میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، تو جو ہے کیونکہ کندھوں تک ہاتھ اٹھانے میں جو ہے وہ یعنی اس میں عورت زیادہ کھل جاتی ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ کانوں تک ہاتھ اٹھانے میں، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ صرف کندھوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں، اور جب وہ تحیات میں بیٹھیں گی تو اپنے دونوں پاؤں دائیں طرف نکال کے اس طرح سے زمین پہ بیٹھیں، اور سجدہ جب وہ کریں گی تو دونوں پاؤں جو ہے دونوں بازو بچھا لیے جائیں اور پاؤں کو دائیں طرف نکالا جائے، پورے جسم کو زمین پہ بچھا لیے جائے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی جو ہے وہ کتے کی طرح سجدہ نہ کرے، تو اس سے مراد مرد ہیں، اس میں خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مردوں کو ہے، اس لیے کہ مرد کا اس طرح سے اٹھ کے زمین پہ سمٹ کے سجدہ کرنا یہ سستی اور کاہلی کی علامت ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا، لیکن عورت کا اس طرح سے سمٹ کے سجدہ کرنا یہ سستی کی نہیں بلکہ اس کی حیا کی علامت ہے۔ عورت کا اپنے سرین جو ہے وہ کولے جو ہے وہ سردے میں اٹھانا اوپر کی طرف، یہ حیا کے بہرحال خلاف ہے۔ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سے روایت ہے کہ عورتیں آہستہ لبیک کہیں گی، لہذا ہم اس روایت کی وجہ سے عورتوں کو آہستہ لبیک کہنے کا کہتے ہیں، اور عبداللہ بن عمر سے ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ وہ عورت سمٹ کے سجدہ کرے گی۔ تو یہ یاد رکھیں عبداللہ بن عمر کی جو روایت جو بھی پیش کرے تو یہ ابن جریج مشہور مدلس ہے، ان کی مدلس روایت ہے، لہذا یہ روایت ضعیف ہے، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ قول رسول نہیں پیش کر سکتے تو پھر اسلاف کے اقوال تو ہمارے پاس بھی ہیں جس میں عورت کو سمٹ کے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسے ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالی۔ اچھا، ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ عورت نماز میں سمٹے گی۔ تو بعض لوگ ان کی دوسری روایت پیش کرتے ہیں کہ ابراہیم نخعی جیسے جلیل القدر تابعی جن کا امام بخاری بھی بڑا تذکرہ کرتے ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں عورت کی مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں یہ جو روایت ہے ان سے دونوں روایتیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ عورت اور مرد کی نماز میں فرق نہیں ہے، ایک میں آتا ہے کہ فرق ہے، تو صاف پتہ چلتا ہے کہ اس روایت کا مطلب کچھ اور ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ تو عورت اور مرد کی نماز میں فرق نہیں ہے رکعتوں کے لحاظ سے، قرات کے لحاظ سے، تسبیحات کے لحاظ سے، جو مرد نے پڑھنا ہے وہی عورت نے پڑھنا ہے، جتنی رکعتیں اس نے پڑھنی ہے اتنی اس نے پڑھنی ہے، اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے۔ اور دوسری جو ابراہیم نخعی سے روایت ہے جس میں آتا ہے کہ فرق ہے، اس سے مراد ہے کہ ظاہری کیفیت کے لحاظ سے فرق ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں ایسا نہ کوئی ابراہیم نخعی سے وہ روایت پیش کر کے آپ اس سے متاثر ہوں اور کہیں کہ اچھا بھئی یہ تو ہمیں ان سے بھی ایک اسلاف کا قول مل گیا، تو ایسا نہیں ہے۔ اس قول کی کیا حقیقت ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ نماز اللہ سے باتوں کا نام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نماز میں کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہو تو کروڑوں لوگ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، بھائی اللہ کے ہاں جو وقت کی یونٹ ہے اور اکائی ہے وہ کچھ اور ہے، وہ یہ والی نہیں ہے جو دنیا میں ہے۔ تو اللہ کہہ سکتا ہے ہر بندے کے کہنے پہ اللہ کہہ سکتا ہے فرشتوں سے۔ تو جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا، تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، بندے نے یا بندی نے۔ پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی ہے، یہ بھی تعریف کو کہتے ہیں۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، یہی پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ میں، یا کوئی اور فاتحہ تو نہیں چل رہی نا؟ ہو سکتا ہے کوئی نیا فرقہ نکل گیا ہو بھائی، آج کل فرقے اتنی جلدی مارکیٹ میں آ رہے ہیں، کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کچھ اور ہی نہ آ گیا ہو۔ پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، اس کی آواز تھوڑی بہت گونج رہی ہے، تھوڑی سی کنٹرول کریں۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، اللہ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی اور کبریائی کو بیان کیا۔ اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں ذالک بینی و بینک بین عبدی، یہ میرے اور بندے کے درمیان ایگریمنٹ ہو گیا ہے کہ یہ دعائیں صرف کس سے مانگے گا؟ آپ لوگ بولے نا منہ سے، اللہ سے۔ کس سے مانگے گا دعائیں؟ اور مدد صرف کس سے مانگے گا؟ اس لیے یا رسول اللہ مدد بولو، اسلام میں یہ نعرہ بولو نا، کیا جا رہا ہے منہ سے یار؟ نہیں ہے۔ یا غوث اعظم مدد
نہیں ہے, یا علی مدد نہیں ہے. تمام تر اختیارات کس کے پاس؟ اللہ کے پاس. خواتین بیان سن رہی ہیں, خواتین کا عقیدہ بہت کمزور ہوتا ہے بہت سی چیزوں میں. اللہ نے مرد کو زیادہ کمزور بنایا یا عورت کو؟ بولو نا. سوائے بیوی کے ساری عورتیں کیا ہوتی ہیں؟ طاقتور ہوتی ہیں. سب کمزور ہوتی ہیں. میں نے بھی منہ سے الٹا نکل گیا. تو اللہ نے بیوی کے سوا ہر عورت کو کیا بنایا ہے؟ کمزور. تو اللہ نے عورت کو کمزور بنایا تو وہ بعض دفعہ, ہمیشہ نہیں, بعض خواتین جو بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں, وہ عقیدے میں بھی کمزور ہو جاتی ہیں, نظریے میں بھی کمزور. اللہ پہ اعتماد اور توکل یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک آپ کا عقیدہ مضبوط نہ ہو. خواتین کیسے عقیدے میں کمزور ہوتی ہیں میں تھوڑا سا بتا دوں, پھر میں اس حدیث کی تشریح مکمل کرتا ہوں. کیسے کمزور ہوتی ہیں؟ کوئی بیماری آ گئی, فوراً کسی نے بول دیا, کسی بابے نے, بزرگ نے, تمہاری جٹھانی نے جادو کیا ہے, فوراً مان لیتی ہیں کہ نہیں مان لیتی؟ بولو نا یار, ابھی تو ڈرنے کی ضرورت نہیں, کون دیکھ رہا ہے تمہیں؟ مان لیتی ہیں نا فوراً. ہاں بھائی جٹھانی نے کیا ہے, مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ وہ کرے گی کچھ نہ. گھر کے باہر مسور کی دال لا کے رکھ دی کسی نے, حالانکہ ویسے ہی کسی نے رکھ دی ہوگی کووں کو کھلانے کے لیے, فوراً شک ہوگا کسی نے جادو کیا ہے, کوئی عملیات کر رہا ہے. گھر سے کوئی پرچی نکل آئے, اس پہ اتفاق سے بچہ کچھ بنا کچھ رہا تھا, بن کچھ گیا, کچھ لکیریں, لگتا ہے کسی نے تعویذ کیا ہے. او بھائی اس دھندوں سے نکلو خدا کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کے ادھر بھی دھاگا, فلیتے پلیتے, مرچیں, سلبٹے, پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہوتا ہے. کبھی آپ نے ان جیسی خواتین کو مشکلات سے نکلے ہوئے دیکھا؟ کبھی آپ نے؟ جتنا ان تعویذ گنڈوں میں, فلیتوں میں, پلیتوں میں, عملیات میں, عاملوں میں گھسیں گے, تو ایک شاعر نے کہا ہے جتنا تڑپو گے جال کے اندر, جال گھسے گا کھال کے اندر. پرندے پہ جب جال لگایا جاتا ہے نا, تو وہ جب جال میں پھنستا ہے تو آرام سے بیٹھا رہے, ہلے نہیں. جب جال کا مالک جال سے اسے نکالنے کی کوشش کرے, اس وقت کوئی موقع تلاش کر کے نکل جائے. لیکن پرندہ غلطی کیا کرتا ہے, جال میں جب جاتا ہے تو ہلتا بہت ہے اور جال اس کی کھال میں پھنستا چلا جاتا ہے. مکڑی جب جالا لگاتی ہے, کہ وہ کیا ہو گیا بھائی, مکڑی جب جالا بناتی ہے, دیکھا ہوگا آپ نے, جال بنا کے آرام سے بیٹھ جاتی ہے وہ. پھر مکھیاں آتی ہیں, ہلکا سا پاؤں چپکتا ہے مکھی کا, مکھی کو چاہیے آرام سے پاؤں ہٹا کے چلی جائے, لیکن مکھی کیا کرتی ہے, زور لگانا شروع کر دیتی ہے اور وہ جال کے اندر پھنستی چلی جاتی ہے. پھر مکڑی کے لیے باربیکیو کا بہترین انتظام. تو یہ عاملوں کے ساتھ تعویذ, گنڈے, فلیتے, عملیات, فلاں نے جادو کر دیا, فلاں نے کالا علم کر دیا, فلاں نے نیلا علم کر دیا, فلاں نے پیلا علم کر دیا, جو ان چکروں میں گھسے گا, میں قسم اٹھا کے حلفیہ بول سکتا ہوں, موت تک نہ صرف نکلے گا نہیں, اس کی نسلیں بھی ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو جائیں گی. اس لیے جو خواتین یہاں بیان سن رہی ہیں, ایک نصیحت یاد رکھیں, جتنے تعویذ ہیں, جتنے فلیتے پلیتے, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے, اس کے نام بھی اللہ کا شکر ہے میں غلط ہی لیتا ہوں. اصل میں لفظ ہے فتیلہ, دھاگے کو بولتے ہیں, یہ دھاگوں پہ کرتے ہیں نا یہ عملیات, فتیل لفظ ہے, اس کو لوگوں نے بنا دیا فلیتا. ہمارے حضرت مفتی رشید صاحب نے اس کو بنا دیا پلیتا. فرمایا اس کو جتنا بگاڑو اتنا اچھا, یہ جو اس پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو خواتین سے ایک میں گزارش کروں گا, اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور یہ تعویذ گنڈوں میں, عملیات میں اپنے آپ کو مت ڈالیں. کوئی پریشانی گھر میں ہے, اس کے اسباب تلاش کریں کہ کیوں چل رہی ہے پریشانی. یہ میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں, بھائی کسی کے اخلاق خراب ہیں تو چل رہا ہے نا معاملہ, یا تو بیوی کے خراب ہوں گے یا شوہر کے خراب ہوں گے, وہ اخلاق کو ٹھیک کرے, اپنے کوئی پریشانی ہے اس کو ٹھیک کرے. تو یہ فوراً جا کے نا کوئی آئے گا داڑھی ٹوپی والا اور کہہ کے چلا جائے گا کہ یہ کچھ ہے یہاں پر, عورتیں فوراً یقین کر لیتی ہیں, گھروں کے گھر تباہ و برباد ہو گئے اس سے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے سورہ فاتحہ میں یہ ایگریمنٹ کرتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ مدد صرف کس سے مانگیں گے, تجھ سے. عبادت صرف کس کی کریں گے, بولو تیری عبادت. تو ہم اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے. اور خواتین میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے, بعض خواتین میں مزاروں پہ جاتی ہیں, نا 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 نا, حاجتیں اللہ کے در پہ پوری ہوتی ہیں, مزاروں پہ پوری نہیں ہوتی. جو مزار کے اندر جو بھی سو رہا ہے وہ اپنی حاجت پوری نہیں کر سکتا بھائی, وہ تمہاری حاجت کہاں سے پوری کرے گا.
تو جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، ہم کیا کہتے ہیں اللہ سے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو اللہ بندوں سے کیا، اللہ فرشتوں سے کیا کہتا ہے؟ ذالک بینی و بین عبدک، میرے اور بندے کے درمیان ایگریمنٹ ہو گیا ہے، ایگریمنٹ کیا ہے، تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگوں گا۔ تو کوئی پریشانی ہو کس سے مدد مانگنی ہے؟ اللہ سے۔ تو اللہ کہتے ہیں ولی عبدی ما سأل، اس نے قوائف پورے کر دی ہیں، اب یہ جو مانگے گا اس کو دوں گا میں۔ دیکھو آپ ڈاکومنٹ پورے کمپلیٹ کر کے نادرہ میں جمع کراتے ہو، پھر آپ کو کارڈ ملتا ہے نا۔ آپ کو کسی کنٹری کا ویزا چاہیے تو وہ ایمبیسی ڈاکومنٹس مانگتی ہے، یہ ریکوائرمنٹ ہے، یہ لے کر آؤ، اس کے بعد تم اس قابل بنو گے کہ تم اپلائی کر سکو، پھر ہماری مرضی ہم تمہیں ویزا دیں یا نہ دیں، لیکن اس سے پہلے تو تم قابل ہی نہیں ہوتے۔ آپ نے امریکہ جانا ہے، آپ اٹھا کے چلے گئے ایمبیسی، جی میں وہ پوچھ رہا کیوں آئے، میں کس سلسلے میں آئے ہو؟ جی میں امریکہ جانے کے سلسلے میں آیا ہوں۔ آئی ڈی کارڈ دکھاؤ، وہ تو نہیں ہے۔ بینک اسٹیٹمنٹ دکھاؤ، وہ تو نہیں ہے۔ کرتے کیا ہو؟ امریکہ جانے کی فکر کرتا ہوں صبح شام، اور کچھ نہیں کرتا میں۔ رہتے کہاں ہو؟ خوابوں اور خیالوں میں رہتا ہوں۔ چترول لگا کے بھگایا گا کہ نہیں بھگایا ہو؟ بولے اب نکل بھائی یہاں سے، کہ کہیں جاب سے آفر آئی، آپ کو جاب سے آفر آئی، بھائی ہمیں جو ہے کمپوزر چاہیے ٹائپ کرنے کے لیے، تو ان کی بھی کوئی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا، میٹرک ہو کم از کم، اتنی سپیڈ ہو لکھنے کی، انگلش آتی ہو یا اردو آتی ہو وغیرہ وغیرہ۔ کچھ بھی نہیں آتا، منہ اٹھا کے چلے گئے آپ جاب کے لیے۔ وہ کہہ رہے بھائی کیا آتا ہے آپ کو؟ کیا مجھے بس کچھ بھی نہیں آتا، مجھے لوگوں کو بیوقوف بنانا آتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا۔ تو پہلے کچھ قوائف ہیں جو پورے کیے جاتے ہیں، اس کے بعد آپ کو اجازت ہوتی ہے کہ آپ ایپلیکیشن جمع کرائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں ہمیں ایک درخواست خود ہی لکھ کے دے دی ہے کہ یہ جمع کرا دو، یہ میں قبول کروں گا، اور اس درخواست میں مضمون بھی اللہ نے کیا کیا ہے؟ خود ہی لکھ کے دے دیا۔ دیکھو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میرے پاس کوئی بہت قیمتی چیز ہو، بہت قیمتی چیز ہو، یوں سمجھ لیں کہ میرے پاس 1 کلو گولڈ پڑا ہوا ہے نہیں، ایسا نہ ہو میرا یہاں سے جانا ناممکن ہو جائے۔ فرض کر لیں، فرض کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، کچھ بھی فرض کیا جا سکتا ہے۔ لوگ یہاں کہتے ہیں ہمیں، ابھی میں وہ خواتین ناراض ہو جائیں گی، وہ 4 شادیاں دماغ میں آ رہا تھا لیکن اچھا نہیں ہے۔ وہ بعض لوگ کہتے ہیں نا مفتی صاحب میں 4 شادیاں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک خاتون نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے خیال آ رہا ہے کہ ہم ہنی مون کے لیے سوئٹزرلینڈ چلتے ہیں۔ میں نے سوچا ہے کہ ہم ہنی مون منانے کے لیے کہاں چلیں؟ سوئٹزرلینڈ۔ تو کتنا خرچہ ہوگا؟ اس نے کہا کوئی خرچہ نہیں ہے۔ اس نے کہا بھی کیوں خرچہ نہیں ہے؟ کہتے سوچنے پر کوئی خرچہ نہیں ہوتا۔ تو آپ فرض کریں میرے پاس 1 کلو سونا پڑا ہوا ہے، 1 کلو سونا، اب میں 10 آدمیوں کو کہتا ہوں کہ جو مانگنا ہے مانگو، اور سونے پہ میں نے کپڑا ڈال دیا۔ اب کوئی آ کے مجھ سے بولے گا مفتی صاحب 50 روپے دے دو، میرے پاس گٹکے کے پیسے نہیں ہیں۔ کوئی آ کے کہے گا مفتی صاحب مجھے چپل نہیں دلا دو، عید پہ میرے پاس چپل نہیں ہے، راشن ڈلوا دو وغیرہ وغیرہ۔ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ میرے پاس 1 کلو سونا پڑا ہوا ہے اور سونے ٹکڑوں کی شکل میں ہے، تو پھر وہ مجھ سے گٹکے اور پان کے پیسے مانگیں گے؟ کیا خیال ہے؟ جب قیمتی چیز پڑی ہوئی ہوتی ہے جس کے پاس، تو اس سے چھوٹی موٹی چیزیں نہیں مانگی جاتی۔ تو اللہ کے پاس ایک بہت قیمتی چیز ہے، اللہ چاہتے ہیں مجھ سے یہ مانگو، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ میں نے اگر ان کو کہہ دیا نا کہ خود سے مانگو، تو یہ چھوٹی موٹی، یہ پان گٹکے کے پیسے مانگیں گے مجھ سے۔ یہ کیا مانگیں گے؟ چھوٹی موٹی چیزیں، کیونکہ ان کو اس بڑی چیز کی قدر ہے ہی نہیں۔ تو اب مجھے پتا ہے میرے پاس 1 کلو سونا پڑا ہوا ہے، اور میں جن کو کہہ رہا ہوں مجھ سے مانگو، مجھے ان سے محبت ہے، اور مجھے پتا ہے میں نے ان کو کہا نا مجھ سے مانگو، یہ چھوٹی موٹی چیزیں مانگیں گے اور چلے جائیں گے۔ تو میں کیا کروں گا؟ میں ایپلیکیشن آپ کے ہاتھ میں پکڑاؤں گا اور اس پہ لکھوں گا بخدمت جناب مفتی طارق مسعود صاحب۔ پہلے زمانے میں اردو میں ایسے درخواستیں ہوتی تھی، آن جناب سے گزارش ہے کہ یہ جو آپ نے کپڑا ڈالا ہوا ہے سونے کی اینٹوں پہ، اس میں سے 2 اینٹیں حقر کے لیے منظور فرما دیں، عین نوازش ہوگی۔ یہ درخواست میں خود ہی ٹائپ کر کے دوں گا اور بولوں گا کہ یہ درخواست ہے، اگر تمہیں یہ چاہیے تو نیچے سائن کر دو۔ کیا خیال ہے؟ اس کا مطلب میں آپ کو یہ چیز دینا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہم سے وہ قوائف پورے کروائے، جن قوائف کے بعد ہمیں یہ اتھارٹی ہے کہ ہم اللہ سے کچھ مانگ سکیں، کیونکہ اللہ مشرک کو نہیں دینا چاہتا، مشرک کو اللہ نہیں دینا چاہتا۔ اللہ کہتے ہیں جب تمہیں پتا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ وہاں سے ملتا ہے، تو پھر وہاں سے جا کے مانگو نا، مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو؟ کیا خیال ہے بھائی؟ جاؤ پھر جہاں سے حاجت پوری ہو رہی ہے وہیں سے مانگو۔ آپ کسی سیٹ صاحب کے پاس گئے،
जमशेद नाम था उस सेठ साहब का। आपने जमशेद से कहा कि आप बड़े करोड़पति हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन वसीम आपसे भी ज्यादा पैसे वाला आदमी है, तो जरा मुझे कुछ पैसे चाहिए आपसे। वो कहेगा जा फिर वसीम से ही जाना माँ, क्या ख्याल है, जब इतनी तारीफें उसकी कर रहा है, वो ज्यादा पैसा है। सेठ को गुस्सा आएगा ना कि तारीफें उसकी कर रहा है और कर्जा किससे मांग रहा है, मुझसे। तो एक आदमी बीवी के सामने तारीफें कर रहा हो कि पड़ोसन इतना अच्छा खाना बनाती है, निहारी इतनी अच्छी बनाती है, चाय इतनी अच्छी बनाती है, और कैसे जबरदस्त पकोड़े बनाए थे, बेगम को गुस्सा आएगा ना, फिर उसी से बनवा लो जाके। क्या ख्याल है, ऐसे कहेगी कि नहीं कहेगी? भाई क्या हो गया, मुझे लग रहा है आप लोग होश में नहीं हो। ऐसे ही कहेगी ना तो हाँ बोल दो। बोलेगी भाई क्यों इतनी तारीफें कर रहे हो, फिर उसी से बनवा लो ना जाके। तभी बेगम जो मर्जी बनाए अच्छा कहना पड़ता है कि नहीं कहना पड़ता, और पड़ोसन जैसा मर्जी बनाए खराब। अब बेगम के सामने बोल के तो देखें। एक आदमी को किसी ने बोला कि यार, वो कहते हैं यार मेरी बीवी मोहब्बत नहीं करती। उसने कहा कि यार तू अपनी बीवी के खाने की कभी तारीफ की है? कह रहे जिंदगी में कभी तारीफ नहीं की। उसने कहा यार अब कल जब खाना आएगा ना बहुत तारीफ करना। उसने कहा ठीक है। कल खाना आया, इसने कहा वाह बेगम क्या खाना बनाया हुआ है, वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेगम को आया गुस्सा, उसने बेलन उठाया। कहते हैं जिंदगी में बेगम पहली दफा तो खाने की तारीफ की है, उस पर बेलन उठा रही हो, कह रही आज पहली दफा पड़ोसन ने खाना बना के भेजा है और कमबख्त उसी की तारीफें किए जा रहा है। तो अल्लाह ताला को मालूम था, पहले अल्लाह ने हमसे एग्रीमेंट करवाया। पहले ये मुंह से बोलो, देने का इख्तियार किसके पास है? सिर्फ अल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई बिगड़ी बनाने वाला, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, मुश्किलात दूर करने वाला नहीं। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, तुम सब के सब अल्लाह के दर के फकीर हो, मोहताज हो। वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, अकेला अल्लाह है जो किसी का मोहताज नहीं है, सबकी दुआएं सुनता है और सबकी दुआओं पे रिप्लाई करता है वो। तो ये एग्रीमेंट करने के बाद अल्लाह कहते हैं वली अब्दी मा सअल, नमाज में अब तुम इस काबिल हो गए हो कि जो चाहो मांगो। अब अल्लाह को पता था, मैंने इनसे कह दिया मांगो तो ये क्या मांगेंगे, इन पे छोड़ दिए जाए तो ये क्या मांगे। बड़ी चीजों को छोड़ देंगे, छोटी मोटी चीजें मांगना शुरू कर देंगे। कमारे मांगेंगे अल्लाह, वहां इतने अरसा हो गया सेटिंग चल रही है, कोई उसके अब्बा नहीं मान रहे। जब नौजवान आता है ना मेरे पास, मुफ्ती साहब काम है आपसे, मैं समझ जाता हूँ इस अब्बा नहीं मान रहे लड़की के, यही काम होता है इसको, अब्बा से बात कर लो। मैंने कहा मैं क्यों बात करूं? अब्बा बोलेगा भाई क्या मसला है, हमारे घर में क्यों टांग अड़ा रहे हो भाई। तो अगर हमें इजाजत दे दी जाती हम जो मर्जी मांगे, तो नमाज जैसी अहम इबादत में हम छोटी मोटी चीजें मांगने लगते। कोई कहता है अल्लाह 8-10 बहरिया टाउन में प्लॉट दिलवा दे, कोई कहता है अल्लाह बहरिया टाउन में अरबों रुपए लगा दिए, कीमतें चढ़ा दे। जिस दिन से मैंने लगाए हैं उसी दिन से यही रोना चल रहा है, उसी दिन से बहरिया टाउन नीचे आया भाई। हमारा छोटा बच्चा एक दिन मुझे कहने लगा वो भेड़िया टाउन लेके चले। भेड़िया टाउन, वो बेचारा बहरिया को क्या बोल रहा है, भेड़िया टाउन। तो ए अल्लाह जॉब दिला दे, ए अल्लाह ये करा दे, ए अल्लाह वो करा दे। अल्लाह इन सब चीजों को क्या कहते हैं? छोटी मोटी चीजें। आप कहोगे यार मुफ्ती साहब क्या हो गया, बहरिया टाउन के प्लॉट है भाई करोड़ों रुपए, ये कुछ छोटी मोटी चीजें हैं? तो बहुत बड़ी चीजें हैं ये भाई, मेरी और आपकी नजर में बहुत बड़ी चीजें हैं, क्योंकि अभी हम मरे नहीं हैं। जिस दिन मरेंगे उस दिन हमें अंदाजा हो जाएगा यार ये दी कंफर्ट में ये जो पूरी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जिन पे हम बड़ा फख्र किया करते थे, ये तो बहुत छोटी मोटी चीजें निकली। समझ में आ रही है बात? ये भी हम जिंदा है ना, इसलिए हमें बहुत बड़ी बड़ी चीजें लेकर रही हैं, वरना इधर ही करीब में ही है कब्रिस्तान। आधे तो पहुंच चुके होंगे, कंफर्ट वाले भी जाते रहते होंगे, यहाँ से ट्रांसफर होता रहता है, वीजा लगता रहता होगा। वहां गए सब 2 मिनट में बोलो फिनिश। वो सिकंदर आजम कहते हैं जब मरने लगा ना तो उसने लोगों से कहा मेरे हाथ ऐसे खाली खोल के रखना, पता चले कुछ भी नहीं लेके जा रहा। कफन में जेब भी नहीं रखी है, कुछ है ही नहीं। तो देखो जो छिनने वाली चीज होती है ना, वो जितनी भी बड़ी हो वो छोटी मोटी होती है। मिसाल के तौर पर आपको आपके किसी दोस्त ने लैंड क्रूजर ला के गिफ्ट में दे दी। मिसाल हमेशा खानदानी देनी चाहिए इंसान को। मिसाल से पता चल जाता है कि बंदे का स्टेटस बोलो क्या है। लेकिन लैंड क्रूजर भी छोटी चीज है, उससे भी बड़ी बड़ी चीजें आ गई हैं। खैर इतनी भी नहीं हो ना कि आपके स्टेटस से आगे निकल जाऊं मैं। तो आपको किसी ने गिफ्ट ला के दे दी लैंड क्रूजर, ये लो भाई, ये चाबियां, ये गाड़ी, ये आपकी। आप बड़े खुश स्टीयरिंग पे बैठे, मेरी गाड़ी मेरी गाड़ी मेरी गाड़ी। उसने कहा कि एक फॉल्ट है इसके अंदर, इसके डॉक्यूमेंट्स नहीं है। गाड़ी तो बहुत अच्छी है, करोड़ों रुपए की गाड़ी है, लेकिन एक फॉल्ट है इसमें। क्या है बोलो? डॉक्यूमेंट्स नहीं। आप बोलोगे ये गाड़ी तू पकड़ा, क्यों?
भाई किसी भी वक्त पुलिस वाले रोकेंगे, गाड़ी भी जाएगी, बंदा भी जाएगा। अब कहाँ जाएगी ये खुद आप समझदार है, आपके हाथ से जाएगी। रोड पे चलते हुए हर वक्त खटका लगा रहेगा। आप हर पुलिस वाले को समझोगे वो आपको वैसे ही देख रहा होगा, आप समझोगे पकड़ने के लिए देख रहा है मुझे। हर वक्त खटका लगा रहेगा, नहीं लगा रहेगा कि अभी मेरा नंबर आया, अभी मेरा नंबर आया, अभी बस। भाई किसी भी वक्त चेकिंग हो गई, पता चल गया नंबर प्लेट जाली है, ये जो इस पे इसने नंबर लिखा हुआ है ये इसकी तारीख पैदाइश है, ये ओरिजिनल नंबर नहीं है। हर वक्त खटका लगा रहेगा कि नहीं लगा रहेगा। वो जो खुशी थी आपको, मेरी 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 गाड़ी मेरी गाड़ी, वो खुशी सेकंडों में काफूर हो जाएगी। क्योंकि क्यों काफूर हो गई सेकंडों में? हर वक्त खतरा है कि किसी भी वक्त इसको पुलिस पकड़ सकती। तो मेरे भाई ये मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, मेरा बैंक बैलेंस, बीवी नहीं बोल रहा मैं, और ये जो है मेरी प्रॉपर्टी, मेरा ऑफिस। लोग कह रहे थे मेरे ऑफिस में आइएगा, बड़े फखर से कह रहे होते हैं ना। टमाटर वाला बोलते हैं मेरे ऑफिस में आइएगा। टमाटर वाला जब किसी को मीटिंग के लिए टाइम देता तो यार वो आ जाना, वो ना टमाटर की रेडी है ना, उठे ही बैठ जाएंगे उठे। लेकिन जिसका ऑफिस होता है, बिजनेस होता है, वो लोगों को कैसे टाइम देता है? आप मेरे ऑफिस में आइएगा, शाम 4 बजे आपसे वहां पर मैं मुलाकात करूंगा। तो लोग इस पे फख्र करते हैं, मेरा ऑफिस, ये मेरा कार्ड। टमाटर वालों के पास होता है कार्ड? भाई क्या हो गया बोलो ना यार, नहीं होता। कहते क्या टमाटर बेच के क्या कार्ड रखेंगी? इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है, जमशेद टमाटर वाला, खत्म। इंट्रोडक्शन क्या है? जमशेद टमाटर वाला। लेकिन वही जमशेद कंपनी का ओनर हो, कार्ड है मेरा भाई, ऐसे जबान से नहीं, पूरा डिटेल लिखी हुई है इस पे। तो मेरा ऑफिस, मेरा बिजनेस, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरी अस्तगफिरुल्लाह, सांस मुंह से निकल रहा था, मेरे साले तो ये मेरा 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 पे इतना फख्र करता है इंसान, उसे ये नहीं पता मेरे भाई किसी भी वक्त ये तेरी चीजें, मलकुल मौत जो है ना, मौत का फरिश्ता, वो पुलिस वालों से ज्यादा उसकी नजरें तेज हैं और ताड़ के तुझे देख रहे हो कि पकड़ाई में आ, और ऐसे ऐसे गिच्ची पकड़ के तुझे पकड़ूंगा मैं। जैसे बगैर नंबर के गाड़ी है, बगैर कागज के गाड़ी रोड पे क्या हो गया भाई? तो जैसे बगैर नंबर की गाड़ी किसी भी वक्त पकड़ी जा सकती है, इसलिए उससे दिल नहीं लगाया जाता। चला लोगे आप ट्रायल बेसिस पे कि चलो यार यहाँ से जरा दी कंफर्ट का चक्कर तो लगा के आए, कोई यही थोड़ी पुलिस वाले खड़े हुए हैं, इस तरह एंजॉय कर लोगे, दिल कभी भी नहीं लगाओगे, उस पे फख्र कभी भी नहीं करोगे। तो इसी तरह मेरे भाई ये जिंदगी भी ऐसे ही है, ये दुनिया की नेमतें भी ऐसे ही है। मौत का फरिश्ता हर वक्त ताक लगाए खड़ा है और हमें नहीं पता कि किस वक्त हमारी गिच्ची पकड़ेगा। वो गिच्ची समझते हो ना, जो भागा फिर रहा हो ना बंदा, जैसे कर्जा लेके भाग गया, मिल नहीं रहा, जिस दिन मिलेगा तो गिच्ची से पकड़ते हो कि नहीं पकड़ते हो? उसको गिच्ची से पकड़ते हो कि अब बता कहाँ जाएगा तू। तो दूसरी शादी करके जो भाग जाता है तो साले ऐसे ही पकड़ते हैं उसको। जब भी कोई मर्द दूसरी शादी करता है ना तो भागता है वो, फिर साले उसके पीछे भाग रहे होते हैं, उसको इसी तरह गिच्ची से पकड़ के लाते हैं कि भागेगा कहाँ तू। तो मेरे भाई एक दिन मेरे और आप पर आने वाला है मौत का फरिश्ता। कुरान कहता है इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, तेरा रब घात में है, घात में। घात पता है घात किसे कहते हैं? घात लगा के बैठना, मौका तलाश करना, जैसे ही मौका मिले फौरन अटैक कर देना। तो मौत घात लगा के बैठी हुई है। अगर आया होता ना, अगर अल्लाह ने हमें बताया हुआ होता कि तुम 60 साल में मरोगे, 70 साल में मरोगे, 30 साल में मरोगे, तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे गाड़ी की मैं मिसाल दे रहा था कि अगर हमें पता होता ना हमने कब मरना है, तो फिर ये ऐसे होता है जैसे गाड़ी है, उसकी किसी ने गारंटी दे दी कि भाई 10 साल तक तो तुम चलाते रहो, उसके बाद कोई भरोसा नहीं है। तो फिर भी हमें खुशी होती, चलो 10 साल तक के लिए तो अपनी है ना। लेकिन बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी आप शोरूम से घर तक ले जाने में 100 दफा सोचोगे आप। तो मेरे भाई ऐसे ऐसे सेहतमंद लोग सेकंडों के अंदर दुनिया से जाते हैं और हम अपनी आंखों से सुबह शाम देख रहे हैं। कोई गारंटी है कि 60 साल तक जिंदा रहेगा, 70 साल तक जिंदा रहेगा, 80 साल तक? कोई है गारंटी? कोई ले सकता है गारंटी? मुझे एक बात बताओ, कब्रिस्तान में क्या बच्चों की खबरें नहीं है भाई? क्या ख्याल है? अच्छा, कब्रिस्तान में जवानों की खबरें हैं? बोलो ना, है। इसका मतलब जवान भी दुनिया से जा सकते हैं। आपके जहन में शैतान एक बात डालेगा, भाई वो जवान थे वो चले गए ना, मैं थोड़ी जाऊंगा। तो जब तक वो जिंदा थे ना, वो भी यही सोचते थे अपने बारे में। जब तक वो जिंदा थे वो भी अपने बारे में यही सोचते थे कि वो चला जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। एक चूहे की शादी थी, सॉरी शेर की, जंगल में एक शेर की शादी थी
उसने लोमड़ी को शादी कार्ड दिए कि बांटो, जंगल के जानवरों को मेरी बारात में बुलाओ, लेकिन इसकी कोशिश करना कोई नीच और घटिया खानदान का जानवर ना आए। समझ में आ रही है बात? ये खूब अच्छी तरह समझो, ये लतीफा सिर्फ लतीफा नहीं, एक बहुत इबरत की बात है। शेर की शादी थी, उसने कार्ड छपवा के बोला कि लोमड़ी से बोला कि जंगल में कार्ड बांटो, मेरी शादी में कोई घटिया खानदान का जानवर नहीं आना चाहिए। लोमड़ी ने कार्ड दिया चीते को, ठीक है ना, और वो जो बिन मानस होता है उसको, हाथी, ये सारे बड़े बड़े खानदानी भेड़िए खानदानी किस्म के ऊंचे लेवल के रॉयल फैमिली के जानवर आए। शेर जब शेरनी के साथ बैठा हुआ है बारात में, शेरनी दुल्हन बनी हुई बैठी हुई है, उसने देखा बारात में चूहा नाच रहा है। शेर को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? शेर को गुस्सा आया, उसने लोमड़ी से बोला मैंने तुझे कहा था कि सारे ऊंचे लेवल के लोग आने चाहिए, ये घटिया नीच ये मेरी शादी में क्या कर रहा है? लोमड़ी उसको कान से पकड़ के लाई ना, गिरफ्तार करके। भाई शेर के सामने जवाब दो, तू घटिया आदमी, तू यहाँ कर क्या रहा है जंगल के बादशाह की शादी में? तो चूहा ना सीना चौड़ा करके शेर से कहते हैं ज्यादा बातें मत कर, शादी से पहले मैं भी शेर ही था। मैं भी खुद को क्या समझता था? शेर समझता था। तो मेरे भाई, हम भी अपने आप को ये समझते हैं कि हम नहीं मरेंगे, लेकिन जब मरेंगे ना तो फिर हम बज़बान हाल जिंदा लोगों को कह रहे होंगे कि हम भी अपने आप को यही समझते थे कि हमारे अलावा सब मर जाएंगे, हम नहीं मर। जिन लोगों के गुर्दे फेल होते हैं, हम समझते हैं कि इनके गुर्दे फेल हो सकते हैं, हमारे फेल नहीं हो सकते। किसी को शुगर हो गई और वो बेचारा मरा जा रहा है, तो हम जब तक हमें शुगर नहीं है, हम भी अपने आप को ये समझते हैं कि हमें शुगर नहीं होगी। किसी को फालिज हो गया तो हम ये समझते हैं जब तक अल्लाह ना करे हमें फालिज हो, लेकिन जब तक हमें नहीं है, हम अपने बारे में ये बस समझते हैं कि दूसरों को फालिज हो सकता है, हमें नहीं हो सकता। क्या ख्याल है? किसी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी के नीचे आ गया, तो जब तक हमारा नहीं होगा एक्सीडेंट, हम ये समझेंगे कि हमारा नहीं हो सकता, दूसरों का हो सकता है। कोई जहाज में बैठा, जहाज क्रैश हो गया, तो जब तक हमारे साथ ये हादसा नहीं होगा, अल्लाह बचा के रखे हम सबको, हमारे साथ हादसा नहीं होगा, हम ये समझेंगे उनके साथ हो सकता है, हमारे साथ नहीं हो सकता। जितने दुनिया में हादसात हैं मेरे भाई, ये मेरे और आप जैसे लोगों के साथ ही हो रहे हैं। तो जो काम सबके साथ हो सकता है वो हमारे साथ क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता भाई? वो इसी तरह मेरे भाई जो मरता है ना, हम जनाजा पढ़ा रहे होते हैं जाके और रो रहे होते हैं, हाय 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 ये चले गए, वो चले गए। खवातीन रो रही होती हैं, मुन्ने के अब्बा दुनिया से चले गए तुम्हारी वजह से, अस्तगफिरुल्लाह, यानी गलत हुआ कि गए वो दुनिया से। असल में अभी मुझे ना एक वाकया हुआ कनाडा में, एक साहब मिले, खवातीन से मैं पेश की मादरत, ये सिर्फ मिजाही समझे, उसको सीरियस न ले। वो कहने लगे मेरी वालदा की उम्र 80 साल है और मेरे वालिद की उम्र 95 साल है। मैंने कहा तुम्हारी वालदा को सलाम। वो ज़ाहिर हैरान हुआ कि सलाम तो अब्बा को करना चाहिए जो 95 तक पहुंच गए, वालदा तो अभी 80 की है, अब्बा 95, सलूट अब्बा को कर नहीं रहा, मैं सलूट किसको कर रहा हूं? वालदा को सलाम। कंफ्यूज। तो मैंने उनकी कंफ्यूजन दूर की, मैंने कहा किसी के अब्बा का 95 तक पहुंच जाना, उसको 95 तक पहुंचने देना, ये क्रेडिट किसको जाता है? ये वालदा को जाता। वरना आम तौर पर ऐसा होता नहीं है ना, तो वहां तक पहुंचने नहीं दे रही ना वो। ये उन खवातीन की बात कर रहा हूं जो यहाँ बयान नहीं सुन रही हैं, उनकी बात कर। तो यहाँ जितनी खवातीन बयान सुनी वो सब अपने शौहरों को इंशाल्लाह 100 साल तक पहुंचने देंगे। एक आदमी ने किसी से पूछा, यार तुम्हारे स्मार्टनेस का राज क्या है, तुम इतनी 100 साल के हो गए और अभी तक दुबले पतले? तो उसने कहा कि यार वो हुआ ये था कि जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मियाँ बीवी ने मिल के एग्रीमेंट किया था कि अगर हमारी लड़ाई होगी तो जिसकी गलती होगी वो माफी मांगेगा और सजा के तौर पर वो 1 किलोमीटर पैदल चलेगा। जिसकी गलती होगी वो माफी भी मांगेगा और सजा के तौर पर 1 किलोमीटर पैदल चलेगा। तो मसला ये हुआ है कि जब भी लड़ाई हुई तो माफी मैंने ही मांगी है, तो मैं 1 किलोमीटर चल के स्मार्ट। तो उसने कहा अच्छा चलो तुम तो स्मार्ट हो गए, ये भाभी क्यों स्मार्ट है? तो उसने कहा ये भी चलती थी देखने के लिए कि चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। 1 किलोमीटर ये भी मेरे पीछे पीछे चलती थी कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो मैंने उनसे कहा ये जो 95 साल तक आपके अब्बा पहुंच गए, ये क्रेडिट किसको जाता है? आपकी अम्मा। एक दफा एक खातून आई मेरे पास, बहुत तेज जबान की थी ना, वो बोले जा रही है। उनके बेटे उनसे बेजार थे अपनी अम्मा से, कह रहे यार अम्मा ने हम सबका नाक में दम किया हुआ है, तो हमारी अम्मा को कुछ समझा दें आप। मैंने बुलवा लिया तो अपनी अम्मा को लेकर आ गए। अब वो अम्मा चुप ही नहीं हूं,
میرے بچے ایسے, میرے بچے, بھائی مجھے بھی تو کچھ, ان کو بھی تو کچھ بولنے دو. بولے ہی جا رہی ہیں. میں نے کہا آپ کے ہسبینڈ زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں وہ 10 سال پہلے مر گئے تھے. میں نے کہا بہت ٹائم نکال لیا پھر بھی انہوں نے. آپ کے ساتھ اگر 10 سال پہلے مرے ہیں اور شادی 20 سال پہلے ہوئی ہے, حوصلہ ہے بندے کا کہ 10 سال اس نے, میں نے ایک دم خوش ہوا. میں نے کہا 10 سال نکال لیے. یہ بھی بہرحال کیونکہ یہ اسٹائل سے لگ رہا تھا کہ یہ مشکل ہے. خیر یہ مزاح ہے, اس کو حقیقت نہ سمجھیں. بعض دفعہ آدمی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ٹینشنیں دے دے کے زندگی عذاب بنا دیتا ہے, تو دونوں طرف سے چلتی ہیں ٹینشنیں. خیر تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ بھائی میں مثال دے رہا تھا, بس بات کو میں جلدی سے سمیٹتا ہوں کہ جب تک ہم مرتے نہیں ہیں, جیسے وہ جس کی شادی نہیں ہوئی تھی نا, جب شادی سے پہلے شیر سمجھتا تھا, شادی کے بعد کیا بن گیا وہ, اس نے شیر کو بتایا کہ تیرا بھی یہی اشر ہونے والا ہے. تو سب اپنے آپ کو ترم خان سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو میرے بھائی جب تک ہم مرے نہیں ہیں, میں اور آپ میں ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ وہ مر گیا, میں نہیں مروں گا. ہر ایک یہی سمجھ رہا ہوتا ہے. میں جنازے کی مثال دے رہا تھا, میت پہ ہم رو رہے ہوتے ہیں, ہائے ہائے یہ دنیا سے چلا گیا. بھائی تھوڑی دیر کے لیے سوچ لے, کل تو پھٹے پہ لیٹا ہوا ہوگا اور سب تیرے رشتہ دار یہی باتیں کر رہے ہوں گے جو تو اپنے رشتہ داروں کے بارے میں باتیں کر رہا ہے. کیا زندگی کی کوئی 2 ٹکے کی حیثیت رہ گئی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے بھائی. اب یہ مطلب نہیں کہ دنیا چھوڑ دو, رکھو, دل مت لگاؤ, دل مت لگاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا, لا احب العافلین, میں فنا ہونے والی چیزوں سے محبت نہیں کرتا. تو اس لیے دنیا کی نعمتیں استعمال کریں, لیکن اللہ کی محبت پہ ان نعمتوں کو غالب نہ ہونے دے. اللہ پہلے ہے, جانا ہم نے کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. یہ سب چھوڑ چھاڑ کے جانا ہے. تو اس اللہ کو کیوں ناراض کرے اس دنیا کی خاطر؟ دنیا میں کوئی ایسا بے وقوف دیکھا جو بے وفا سے محبت کرے اور با وفا سے بے وفائی کرے؟ ایسا کوئی دیکھا اپنے دنیا میں؟ جان اس کو دے رہا ہے جو بے وفا ہے, دل اس کو دے رہا ہے جو کیا ہے, بے وفا ہے. یہ تو بے وقوفی کی بات ہو گئی نا. جانا جہاں ہے بھائی ادھر کی فکر کرو. شاعر نے اس کو کہا ہے, نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرقد. سوئے کا مطلب ہوتا ہے جانب, مرقد کہتے ہیں قبر کو. نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرقد. کہاں جا رہا ہے, کدھر دیکھتا ہے؟ کہہ رہا ہے جا تو قبر کی طرف رہا ہے اور دیکھ کدھر کو رہا ہے, پیچھے کی طرف. ہم قبر کی طرف دیکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, فرشتہ اس وقت اس کی ایج لکھ دیتا ہے کہ یہ پیدا, کسی کے بارے میں لکھتا ہے پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جائے گا, کسی کے بارے میں لکھتا ہے پیدا ہونے کے اتنے دن کے بعد مرے گا, کسی کے بارے میں لکھتا ہے 10 سال کا ہو کے مرے گا, 20 سال کا, 30 سال کا, 40 سال کا, 50 سال کا. ہر شخص کی عمر وہ فرشتہ لکھ دیتا ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ, فرشتے نے لکھ دیا کسی کے بارے میں کہ یہ 40 سال کا یا 50 سال کا ہو کے مرے گا, یا لکھ دیا 70 سال کا ہو کے مرے گا. اب 1 سیکنڈ گزرا, اس کی زندگی میں 1 دن گزرا, اس کا مطلب اب اس کی زندگی میں کتنا ٹائم رہ گیا؟ 69 سال اور 364 دن. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ 1 سال گزرا تو اس کی زندگی میں 69, پھر مزید 1 سال گزرا 68, پھر مزید 1 سال 67. ہوتے ہوتے ایک رمضان آ رہا ہے, دوسرا رمضان ہے, اور ادھر سے ٹھک 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 کر کے 1 سال کیا ہو رہا ہے, کم, قبر کے قریب. اور یہ بے وقوف کیک کاٹ کے خوشی منا رہا ہے. یہ ایسے ہی جیسے کسی کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکانا ہو, اس کو بتایا جائے کہ سر آپ کے جو سزا تھی نا 1 سال بعد دینی تھی, اب اس میں صرف 3 دن رہ گئے ہیں. وہ کہہ رہے کیک لاؤ یار, وہ دن دوبارہ آ گیا نا, کیک کاٹو گے, اب اس کو بھی کھلائے گا, اس کو بھی کھلائے گا. اس لیے انگریزوں کی جو رسمیں ہیں نا ساری بے وقوفوں والی کام ہوتے ہیں ان کے. سالگرہ مجھے کبھی سمجھ میں ہی نہیں آئی ہے کیا. ویسے ہی خوش ہو جایا کرو بھائی, گورنمنٹ کی طرف سے خوش ہونے پر پابندی نہیں, کسی بھی وجہ سے خوش ہو جایا کرو. بیگم آج اماں کے یہاں گئی ہوئی ہے, خوشی کا دن ہے. اماں کے یہاں سے آ گئی, خوشی کا دن ہے. تو وہ پہلی مثال غلطی سے منہ سے نکل گئی تھی, اصل میں آنے والی مثال تھی وہ. بعض دفعہ غلطی سے بھی کچھ مثالیں منہ سے نکل جاتی ہیں میرے. تو خوشی کسی بھی چیز پہ منائی جا سکتی ہے, لیکن وہ کام مت کیا کرو جو بے وقوفوں والے کام ہے. آپ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہو اور خوشیاں منا رہے ہو, تو 1 دن گزرتا ہے, 1 سال گزرتا ہے, ٹھک 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 کر کے ہم موت کے قریب. اور آسان مثال دے دیتا ہوں, ایک آدمی کو پھانسی کے پھندے پہ لے جایا جا رہا ہو کراچی سے پشاور. اسے کہا جا رہا ہو بیچ میں 5-6 اسٹیشن پہ گاڑی رکے گی, پہلے کراچی اسٹیشن آئے گا, پھر حیدرآباد اسٹیشن آئے گا, پھر روڑی کا آئے گا, پھر ملتان اسٹیشن آئے گا, اس کے بعد خانیوال جنکشن آئے گا, اس کے بعد جا کے 1-2 آئیں گے, اور اس کے بعد پشاور جہاں تیرے پھندا لے کے بندہ کھڑا ہوا ہے. اب ٹرین جیسے جیسے نکلے گی نا پشاور کی طرف, حیدرآباد آئے گا تو وہ کہے گا لو بھائی 10 اسٹیشنوں میں سے 1 ختم. اب وہ کہے گا لاؤ کیک لے کر آؤ یار,
लाओ केक काटते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू। 1 साल क्या हो गया, 1 स्टेशन क्या हो गया, कम हो गया। लोग बोलेंगे अबे तू अभी लटकने वाला है, आगे जा रहा है। फिर जनाब मुल्तान स्टेशन आया, हैदराबाद के बाद रोडी आया, कह रहे अब जल्लाद ने आके बताया 10 में से 2 स्टेशन अब 8 रहे। तो मेरे भाई कैसी बेवकूफ़ी की बात है। यही तो मेरे कब्र के जब फांसी पे लटकता है तो कहाँ जाता है, कब्र में जाता है ना। तो हम सब ने लटकना है, हम सब ने लटकना है मेरे भाई। कोई ट्रक के नीचे आके मरेगा, कोई जहाज से मरेगा, कोई फंदे से मरेगा, कोई कैंसर से मरेगा, किसी के गुर्दे खराब हो जाएंगे। हमारे एक रिलेटिव थे, वो बहुत ज्यादा सेहत का ख्याल करते थे, बहुत ज्यादा, बड़े हैंडसम थे, क्या है अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे। उनको शुगर हो गई, बहुत खतरनाक शुगर। मैंने कहा आप तो इतना सेहत का ख्याल करते थे, आपको शुगर? उन्होंने कहा मरना नहीं है क्या? बात तो दुरुस्त है। ये थोड़ी कि आप बहुत ज्यादा सेहत का ख्याल कर रहे हैं तो बुढ़ापा ही नहीं आएगा, कोई बीमारी नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगी। अल्लाह ताला कोई ना कोई बीमारी में डालेगा। अल्लाह कहेंगे मैंने तुझसे क़यामत का ऐलान नहीं करवाना है, क़यामत से पहले तू जाएगा, अभी और भी लोगों ने आना है। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहिमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे कि जब बच्चों के बच्चे हो जाएं तो फिर ऐसा लगता है कि जब स्टेशन पे नई ट्रेन आती है तो पहले वाली ट्रेन स्टेशन छोड़ देती। दुनिया ने आबाद होना है, हम लोग जाएंगे तो अगली नस्ल आएगी ना। तो अल्लाह ने कहा है कि तुम सब पैदा होगे, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, उसके बाद मार्केट से शार्ट। तभी जितने भी डॉक्टर है ना, एंटी एजिंग चीजों का आजकल बड़ा रिवाज चल रहा है। क्या ख्याल है? एंटी एजिंग कहते हैं ना, ये खाओ इससे उम्र बढ़ जाती है, ये खाओ। तो सारे डॉक्टर मुत्तफिक हैं कि जो एंटी एजिंग प्रोसेस है उसको डिले किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। यानी कुछ खुराकें और एक्सरसाइज और ये सब चीजें ऐसी जिससे बुढ़ापा थोड़ा सा देर से आएगा। ये नहीं हो सकता कि ना आए। कितना जोर लगा लो मेरे भाई, बुढ़ापे की पहली अलामत क्या है? बाल सफेद। आप एक दिन सो के उठते हैं, बाल सफेद नजर आ रहा होता है दाढ़ी में या सर में। आप पहले तो इग्नोर करते हैं कि हो जाता है। बाज दफा कुछ मिनरल्स और विटामिन्स की कमी होती है, खुराक नहीं होती, उसकी वजह से बाल क्या हो जाते हैं। सब डॉक्टर से राब्ता करते हैं, डॉक्टर कहते हैं कोई नेचुरल है यार, कोई मसला नहीं है, ये खा लो। किसी हकीम के पास गए, उसने कहा ये खा लो, खा लिया आपने, थोड़े दिन उठते हैं तो दूसरा बाल भी क्या हो गया, बोलो ना, सफेद। अबे ये क्या हो रहा है यार? तो आप उसको नोच के निकाल देते हो ताकि पब्लिक को नजर ना आए। फिर एक दिन उठे, तीसरा सफेद, चौथा सफेद, 5वां सफेद, फिर काला पोला लगाना शुरू कर देते हो, छुपा यार इसको। फिर एक दिन उठे, नीचे से जो जड़ से बाल निकल रहे हैं उन पे तो काला पोला लगा ही नहीं है, चांद बनना शुरू हो जाता है ना। फिर आखिर एक दिन आता है कि सफेद दर सफेद, सबको पता चलता है भाई कलर लगा के घूम रहा है। फिर क्या होता है? बाल गायब होना शुरू मार्केट से, आहिस्ता आहिस्ता बाल। आप कहते हैं यार सफेद थे तो ना, कलर तो अब क्या टिंड पे कलर लगाऊं मैं? बाल ही मार्केट से क्या शार्ट। जितने मर्जी तेल लगा लो, कुश्ते खा लो, ताकत की ग़िज़ाएं खा लो, सर पे एयरपोर्ट बनने का अमल तेजी से शुरू। खवातीन के भी बाल हल्के होते हैं बुढ़ापे में, आहिस्ता आहिस्ता। आदमी कहता है इसको कैसे कंट्रोल करूं? अभी इसकी कंट्रोलिंग में लगा होता है, एक दिन रिपोर्ट आती है कि आपके किडनी में कुछ थोड़ा सा सी प्रॉब्लम शुरू हो गई, आपका ब्लड प्रेशर अभी नॉर्मल नहीं है। एक बीमारी, दूसरी बीमारी, तीसरी बीमारी, चौथी बीमारी, इतनी बीमारियां हमला करती हैं, उसको ठीक करें। एक दिन इत्तला आती है, हजरात एक ऐलान समात फरमाइए, जमशेद साहब जो दी कंफर्ट में रहा करते थे, क़ज़ाए इलाही से इस दुनिया से चले गए। उनकी नमाज जनाजा मगरिब की नमाज के बाद फलानी मस्जिद में होगी। नहीं आई समझ में बात? ये मेरे बारे में भी ऐलान होगा और जो हमारी बहनें बयान सुन रही हैं इनके बारे में भी ऐलान होगा, और मेरे भाई आपके बारे में भी ऐलान होगा। तो इसलिए मेरे भाई बेवकूफ़ी है दिल लगाना। क्या ख्याल है जाना किधर है? अल्लाह के पास। तो अल्लाह ताला कुरान में कुछ हमसे बातें करता है, अल्लाह कुछ हमें जो मैंने अभी बताया ना सूरह फातिहा में हमने दुआ मांगी, तो अल्लाह कहता है तुम छोटी मोटी चीजें मांगोगे जिनको छोड़ के तुमने जाना है दुनिया से, तो मैं तुम्हें कीमती चीज बताता हूँ, ये मांगो मुझसे। वली अब्दी मा साल, बंदा जो मांगेगा दूंगा सूरह फातिहा में। तो इसलिए अल्लाह ने कहा ये मांगो, खुद ही अल्लाह ने सिखा दिया ना हमें। अगर अल्लाह नमाज में हमें ना सिखाता हम पता नहीं क्या क्या मांगते रहते, उठ पटांग चीजें मांगते रहते। तो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया कि क्या मांगना है, बस जल्दी से समेटता हूँ मैं बात को। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हम तुझसे दुआ मांगते हैं तू हमें सीधे रास्ते पर चला
किसका रास्ता सीधा? सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, पैगंबरों का रास्ता, बुजुर्गान दीन का रास्ता। वो क्या रास्ता है? पैगंबरों की दाढ़ियां होती थी कि नहीं होती थी? बोलो। देखो पैगंबरों का रास्ता क्या है? यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र में अजीज़े मिस्र की बीवी जुलेखा कमरा बंद करके जिना की दावत दी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरार इख्तियार किया, उसने धमकी दी कि अगर ना किया तो जेल में डाल दूंगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब्बि सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलै, ए अल्लाह जेल की जिंदगी महबूब है, इस बुराई से मुझे बचा ले। जेल चले गए, बुराई नहीं की। ये किसकी सीरत है? पैगंबर की। मूसा अलैहिस्सलाम को क्या हुआ? लड़कियों के वालिद ने कहा कि मैं अपनी एक बेटी का आपसे निकाह करना चाहता हूं, बशर्ते के 10 साल बकरियां चराओ। मूसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के कलीम, फौरन का ज़ालिका बैनी व बैनिक, कबूल है। समझ में आ रही है बात? वजह क्या है? एक हलाल और एक, बोलते क्यों नहीं, हराम। हराम से इतना दूर, जेल की जिंदगी कबूल, नहीं गए हराम के करीब। और मूसा कलीमुल्लाह को हलाल से इतनी मोहब्बत, 10 साल बकरियां चराऊंगा, शादी को डिले नहीं किया। तो मेरे भाई जो हलाल की तरफ जाता है हराम से बचता है। ना आप हलाल की तरफ जा रहे हो, ना कोई ऑल्टरनेट है उसका, तो नतीजा क्या निकलेगा? फिर हराम की तरफ जाओगे ना। तो ये पैगंबरों की सुन्नत है। इनाम याफ्ता लोग पैगंबर होते हैं, तो पैगंबरों की सुन्नत है बेटे बेटियों की शादी जल्दी की जाए। बताओ क्या सुन्नत है? जल्दी निकाह सुन्नत है या देर से निकाह सुन्नत है? बोलते क्यों नहीं? बच्चियों के लिए इतने मसाइल, एक्चुअली भी हमारी बच्ची डॉक्टर बन रही है, एक्चुअली भी हमारी बच्ची पढ़ रही है, एक्चुअली भी जो है ये एक्चुअली बच्ची के चक्कर में उसकी उम्र ज्यादा हो जाती है। नतीजा क्या होता है? फिर रिश्तों में मुश्किलात, फिर डिप्रेशन में जाती हैं बच्चियां, फिर प्रॉब्लम होती है। भाई पढ़ाते रहो यार, कौन मना कर रहा है? निकाह में ताखीर मत करो। और लड़कों की जिम्मेदारी है वो ये ना कहें कि हमें पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, ना, बोले हमें शरीफ चाहिए। क्या बोले? शरीफ लड़की चाहिए। पढ़ाना होगा हम खुद पढ़ा लेंगे उसको। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? हम खुद पढ़ा लेंगे उसको। ससुराल भी तो कुछ करे ना। अभी ससुराल को गालियां देने का दिल चाहिए, अपने नहीं है, वैसे नॉर्मल ससुराल वो क्या करते हैं, उनको रेडीमेड बहू चाहिए, डॉक्टर बहू, ताकि वो कमाए। खर्चा इसकी पढ़ाई पे किसका हुआ? बाप का। फायदा इससे कौन उठाएगा? ससुराल। तो ये ससुराल हुआ या इसराइल हुआ? ये तो इसराइल निकला, ससुराल थोड़ी है ये तो आपने क्या करना है भाई? जो है हमें शादी करनी है, पढ़ाएंगे कौन? आगे पढ़ाई होगी तो हम पढ़ाएंगे उसको। क्या ख्याल है? आपके घर से नहीं जा सकती यूनिवर्सिटी या कॉलेज पढ़ने के लिए? तो अल्लाह ने कहा कि मुझसे दुआ मांगो कि मुझे इनाम याफ्ता लोगों पे चला। तो इनाम याफ्ता लोगों का मतलब जल्दी, देर से शादी होती है, जल्दी शादी होती है, जल्दी। फिर इनाम याफ्ता लोग में पैगंबर हैं, पैगंबरों के तालीम पर अमल करने वाली औरतें। हजरत मरियम का तज़किरा कुरान बहुत एहतमाम से करता है और कुरान बताता है हजरत मरियम पाक दामन थी। तो अल्लाह को बेपर्दा औरत पसंद है या बापर्दा? बोलो ना। इनाम याफ्ता औरतें बेपर्दा होती हैं या बापर्दा होती हैं? बापर्दा होती हैं। तो अल्लाह चाहता है औरत पर्दा करे, तो हम अल्लाह से मांग रहे हैं अल्लाह इनाम याफ्ता लोगों पे चला हमें। इसलिए जितनी खवातीन यहाँ बैठी हैं, जितनी हमारी बहनें बैठी हैं, तौबा करें, अज़म करें, इंशाअल्लाह हम पर्दा करेंगे। और औरत का देवर से भी पर्दा फर्ज है, बहनोई से भी पर्दा फर्ज है। ये सारे नामहरम है। ये गैर मुस्लिमों का कल्चर हमारी सोसाइटी में आया है। गैर मुस्लिम जॉइंट फैमिली में पर्दा में बहुत सख्त नहीं है पर्दा, बस थोड़ा सा सर पे चादर रख लें, देवर से फ्री ना हो, जेठ से फ्री ना हो, बस इतना काफी है। लेकिन पर्दा करना पड़ेगा, ये अल्लाह का हुक्म है। सूरह नूर में अल्लाह ने पूरी तफसील बयान की है किन किन से पर्दा करना है, किन किन से पर्दा नहीं करना। तो हम तो कुरान को मानने वाले हैं। फिर अल्लाह ने नेक औरत की तारीफ की है, फस्सालिहातु क़ानितात, फर्मा बरदार होती है। जो नेक औरत है वो अपने शौहर की फर्मा बरदार। आज फेमिनिज्म में क्या सिखाया जा रहा है? मर्द की आंखों में आंखें डाल के बात करो, यही सिखाया जा रहा है कि नहीं सिखाया जा रहा? ड्रामो फिल्मों में औरत को बागी बनाया जा रहा है कि नहीं बनाया जा रहा? बोलते क्यों नहीं हो यार? भाई वो सरबराह है घर का। सहाबियात आई, नबी से पूछा, या रसूल अल्लाह, मर्द को क्यों अल्लाह ने फजीलत दे दी है, उसको मर्द क्यों बना दिया? तो कुरान ने जवाब दिया, ला ततमन्नौ मा फद्दलल्लाहु बिही बाज़कुम अला बाज़। दुनिया का निजाम मुसावात की बेस पे नहीं चलता। अल्लाह किसी को फजीलत देता है, किसी को सरबरा बनाता है। कोई ज़हीन होता है, कोई कम ज़हीन होता है, कोई ताकतवर होता है, कोई कमजोर होता है। अब ये जानवर अल्लाह से शिकायत करें कि अल्लाह हमें तूने जानवर क्यों बनाया, इंसान क्यों नहीं बनाया? तो अल्लाह कहेगा जो बना दिया उस पर बस सब्र शुक्र करो। क्या ख्याल है? तो अल्लाह ने किसी को मर्द बनाया, किसी को औरत बनाया। अल्लाह कहते हैं आमाल को फोकस करो। क़यामत के दिन इस पे फैसले नहीं होंगे कि मर्द कौन है औरत कौन है। क़यामत के दिन फैसले इस पर होंगे
اچھا عمل کس نے کیا اور برا عمل کس نے کیا. جو برا ہے چاہے مرد ہو عورت ہو سزا ملے گی, اچھا ہے چاہے مرد ہو عورت ہو اس کو بدلہ ملے گا. لیکن دنیا کا اصول یہ ہے کہ اللہ نے مرد کو گھر کا سربراہ بنایا ہے, عورت کو حکم دیا کہ اس کی اطاعت کرے, اس کی فرما برداری کرے. اور مرد کو اللہ نے کیا حکم دیا کہ عورت کو اللہ نے تمہارے ماتحت بنایا ہے تو اس کے حقوق کا تم خیال رکھو. انعام یافتہ لوگوں کی یہی صفات ہیں. نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, البسہا ما تلبس, جس اسٹینڈرڈ کا خود پہنتے ہو ایسا ہی اپنے گھر والوں کو پہناؤ. جس اسٹینڈرڈ کا خود کھاتے ہو اپنے بیوی کو بھی اسی اسٹینڈرڈ کا کھلاؤ. کچھ لوگ ہوتے ہیں باہر نہاریاں چل رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کھا پی نہیں ختم ہو رہے, گھر میں بیگم کو بھوک سے مارا ہوا انہوں نے. تو انعام یافتہ لوگوں میں یہ سب داخل ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ سب دعائیں ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں. اللہ کو نظر کی حفاظت کرنے والے پسند ہیں یا بد نظری کرنے والے؟ فوش فلمیں دیکھنا, بد نظری کرنا, یہ انعام یافتہ لوگوں کا کام نہیں ہے. حرام کمانا, جھوٹ بولنا. تو آج ان ساری برائیوں سے توبہ کریں. اور آخر میں ایک بات کہوں گا, دیکھو جب تک اللہ کا ذکر گھروں میں ہوتا ہے تو گھر میں خیر برکتیں ہوتی. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, خواتین بیٹھی ہیں, روزانہ تلاوت کا معمول بنائیں, روزانہ تسبیحات کا معمول بنائیں. آج ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے, اللہ کی محبت کے لیے کوئی اللہ کا نام نہیں لیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر 100 دفعہ صبح پڑھا, 100 دفعہ شام, فرمایا اس سے زیادہ نیکیاں کوئی کما نہیں سکتا. آج اچھا اسی طرح تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اتنا پیارا کلام ہے. آپ نے فرمایا کہ سورج جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے ان سب سے زیادہ محبوب اللہ کو یہ کلمہ ہے. 100 دفعہ صبح, 100 دفعہ شام پڑھ لیں. آج کیا ہوتا ہے, کوئی وظیفہ بتا دے نا پڑھنے کے لیے, یہ والا ذکر کرو تو تمہارا یہ کام ہو جائے گا. پھر دیکھو ہزار تسبیح بھی چل رہی ہوتی ہے. بھائی کوئی کام نہیں اٹکا ہوا, ہم نے یہ ذکر کرنا ہے کس کو خوش کرنے کے لیے, اللہ کو. تو گھروں میں خواتین اس کا معمول بنائیں, صبح 100 دفعہ اور شام کو 100 دفعہ. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں سارا دن ٹک ٹاک سوشل میڈیا کے علاوہ کوئی کام بچا ہی نہیں ہے. میری والدہ آخر عمر میں ان کے ہوش ٹھکانے نہیں تھے, تو وہ چونکہ بیماری تھی وہ تو دماغ کام کرنا چھوڑ دیا تھا, بڑھاپا ہو گیا تھا. لیکن ہمیں یاد ہے کبھی ان کے ہاتھ میں تسبیح پکڑا دیں ٹھک ٹھک چلنا شروع, کیونکہ وہ لاشعور میں جا چکی تھی. سورہ یاسین پڑھتے تھے نا ان کے سامنے, تو جو آیت کا آخری لفظ رہتا تھا والدہ مکمل کر لیتی تھی. وجہ کیا ہے, ساری زندگی تلاوت کی, تسبیحات پڑھی ہیں. تو اب جب دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے تو جیسے ہی کوئی تسبیح دے گا آٹومیٹیکلی شروع. اب جو نئی نسل آ رہی ہے نا, جب یہ بوڑھی ہوگی تو پتہ ہے اس کا کیا حل ہوگا. ہماری جو نسل ہے اس کے بڑھاپے میں کیا ہوگا, آپ ان کو تسبیح پکڑائیں گے ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی یہ کیا چیز ہے. لیکن آپ نے اگر ان کو ٹک ٹاک پکڑا دیا تو ہو سکتا ہے مردہ بھی آنکھیں کھول لے. غسل دے رہے تھے, نہلا رہے تھے اور چیخو پکار ہے, مردہ نہیں آنکھیں کھول رہا نا, ٹک ٹاک پہ ویڈیو لگا دی, دیکھو مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا. جس چیز میں زندگی گزری ہوتی ہے آخر میں میرے بھائی وہی سامنے آتا ہے. تو جتنی ہماری بہنیں یہاں بیٹھی ہیں گھر میں تلاوت کا روز معمول بنائیں. ایک پارا روز پڑھیں, نہیں آدھا پڑھ لیں, نہیں تو ایک پاؤں پڑھ لیں. الحمد سے شروع کر کے والناس تک پڑھا کریں پارا. اس تلاوت کا گھر میں معمول ہو, تسبیحات کا گھر میں معمول ہو, تو اس سے گھروں میں رونق ہوتی ہے. ہر وقت ٹی وی چلتا رہتا ہے, ہر وقت شور شرابہ, یہ نحوست آئے گی گھر کے اندر. تو اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اللہ سے دعا مانگیں, اے اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں پر چلا. تو انعام یافتہ لوگوں کے یہ کام ہوتے ہیں جو پردہ ہے, حیا ہے اور عبادت ہے, تسبیحات ہیں, نماز ہے. دنیا کی حلال نعمتوں سے بھی انسان لطف اندوز ہو, اللہ نے منع نہیں کیا, لیکن دل کس سے لگانا ہے, اللہ سے. جانا کس کے پاس ہے, ادھر جانا ہے. تو اس لیے اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور جو حق بات ہوئی اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.